हिरण्यगर्भसूक्तम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदा धारपृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। य आत्मदा बलदा यस्य विश्वा उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य यच्छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यस्य मे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः यस्य माः प्रदेशो यस्य बाहो कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा ये न स्वस्तभितं ये न नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यं क्रन्दसि अवसातस्तभाने अभियैक्षे तां मनसा रेजमाने यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। आपो हयद्बृहतेर्विश्वमायन् दधाना जनयन्तेरग्निं ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्दक्षं दधाना जनयन्तेर्यज्ञम् यो देवेष्वधिदेव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम। मानो हिंसेज्जनिता यः पृथिव्या यो वादिवम् सत्यधर्मा जजान
यश्चापश्चन्द्रा बृहतिर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयीणाम् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা সপ্তম অধ্যায় ষোড়শ শ্লোক থেকে वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अथ सप्तमोऽध्यायः चतुर्विधा भजन्ते माम् जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्वैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन
इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापम् जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। আজকের মনন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় 22 নম্বর শ্লোক। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। পরমাত্মাকে লাভ করে অন্য কিছুকে যোগী তা অপেক্ষা অধিক লাভজনক মনে করেন না এবং পরমাত্মা প্রাপ্তিরূপ সেই অবস্থায় স্থিত হয়ে মহাদুঃখেও তা থেকে বিচলিত হন না। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান যোগী ব্যক্তির অর্থাৎ যোগারূঢ় ব্যক্তির, যিনি অষ্টাঙ্গ যোগ অনুসারে সাধন করেন, তার সমাহিত অবস্থায় যে অনুভূতি, যখন তিনি সমাধি লাভ করেন, সেই অবস্থায় যে তার অনুভূতি হয়, যে যা তিনি উপলব্ধি করেন, সেই অবস্থার বর্ণনা ভগবান কয়েকটি শ্লোকের মাধ্যমে করছেন। এর আগের কয়েকটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে তিনি পরমাত্মাতেই তার সমস্ত চিত্ত সংযত করবেন, একাগ্র করবেন। যেমন বায়ুশূন্য স্থানে প্রদীপ থাকলে সেই প্রদীপের শিখা কখনো বিচলিত হয় না, নড়ে না, চড়ে না, ঠিক সেইরূপ যোগীরাও নিজের মনকে আত্মাতে স্থির বা সংযত করবেন, একাগ্র করবেন এবং তিনি সমাধি লাভ করবেন। এই একাগ্রতারই পরিপূর্ণ রূপ, অর্থাৎ দীর্ঘক্ষণ মন যখন আত্মাতে একাগ্র হয় বা কোনো বিষয়ে একাগ্র হয়, তখন তা থেকে সমাধি হয়।
সেই সমাধি লাভ করলে কি হয়, যোগী কি উপলব্ধি করেন, সেই প্রসঙ্গে ভগবান বলেছিলেন যে সেখানে আত্মা আত্মাকে দর্শন করে, অর্থাৎ সেখানে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, আত্মজ্ঞান লাভ হয়। আর আত্মাকে উপলব্ধি করলে যোগী অপার আনন্দ লাভ করেন, আত্যন্তিক আনন্দ, অর্থাৎ যার থেকে বেশি আনন্দ আর কখনো হয় না, সেই আনন্দ লাভ করেন। এবং এতই আনন্দ লাভ করেন যে তিনি সেই অবস্থা থেকে আর ফিরে আসতে চান না। উম বলা হয়েছিল আমাদের 21 নম্বর শ্লোকে, বেত্তি যত্র ন চৈবায়ম স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ। তিনি তত্ত্ব থেকে আর বিচলিত হন না, অর্থাৎ তিনি একবার যার জ্ঞান হয়ে যায়, তার জ্ঞান সারা জীবন, সারা জীবন মানে যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন বা সব কালের জন্য হয়ে যায়। জ্ঞানী ব্যক্তি সেই অবস্থা থেকে আর কখনো উম প্রচ্যুত হন না, বিচলিত বা বিচ্যুত হন না। এই শ্লোকে ভগবান বলছেন, যাকে লাভ করলে, অর্থাৎ যেই আত্মাকে লাভ করলে, যে অবস্থায় সমাধি অবস্থায় যেই আত্মাকে লাভ করলে মানে উপলব্ধি করলে, পেলে, অন্য কোনো পাওয়াকে যার বেশি বলে মনে হয় না। অর্থাৎ আত্মজ্ঞান এতটাই বড় বিষয় যে তাকে যদি লাভ করা যায়, তাহলে অন্য জাগতিক যে কোনো বিষয়, যে কোনো অনুভূতিকে তার কাছে খড়কুটো মনে হয়, অর্থাৎ সাধারণ জিনিস মনে হয়। সেই জন্য ভগবান বলছেন, ইয়ম লব্ধ্বা, অর্থাৎ যাকে লাভ করলে, অপরম লাভম, অন্য কোনো লাভ, অন্য কোনো প্রাপ্তি, মান্যতে নাধিকম ততঃ, তার থেকে অধিক বলে কখনো কেউ মনে করতে পারে না, মনে করে না। অর্থাৎ ভগবান জ্ঞান, ভগবান লাভ, ভগবান উপলব্ধি, আত্মজ্ঞান, তার থেকে অন্য কোনো কিছু প্রাপ্তি আর অধিক হতে পারে না, বেশি হতে পারে না। ইয়াসমিন স্থিত না দুঃখেন গুরুনাপি বিচাল্যতে, এবং সেই অবস্থায় যখন কোনো ব্যক্তি অবস্থান করেন, সমাধিতে অবস্থান করেন, যখন তিনি আত্মাকে দর্শন করেন, সেই অবস্থায় না দুঃখে না গুরুনাপি বিচাল্যতে, প্রচুর দুঃখ থাকলেও সেই দুঃখের দ্বারা তিনি বিচলিত হন না। অনেক দুঃখ হয়তো মানুষের জীবনে আছে, কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ হলে এতটাই আনন্দ হয়, এতটাই আহ, সুখের অনুভূতি হয় যে জাগতিক দুঃখকে আর দুঃখ বলে মনে হয় না, বা দুঃখেও তিনি কখনো বিচলিত হন না, কারণ তিনি তার যে প্রকৃত স্বরূপ, আত্মা, যেটার অনন্ত আনন্দ স্বরূপ, তাকে তিনি লাভ করেছেন। আমরা যদি অন্যান্য উপনিষদগুলো একটু নজর করি, তাহলে দেখবো উপনিষদে এই তত্ত্বই বলা হয়েছে। আমরা যদি কঠোপনিষদ, সব থেকে আমাদের খুব সহজতম উপনিষদ, সেখানে নচিকেতা তৃতীয় বরে আত্মজ্ঞান চাইছেন যমরাজের কাছে, আত্মবিদ্যা চাইছেন। কিন্তু যমরাজ তাকে আত্মবিদ্যা দিতে চাইছেন না প্রথমে, তারপর তাকে পরীক্ষা করে, তার প্রশংসা করে তাকে আত্মবিদ্যা দিচ্ছেন। এই যে নচিকেতাকে যখন পরীক্ষা করা হচ্ছে, বিভিন্ন প্রলোভন দেখানো হচ্ছে, যে কোনো জাগতিক বিষয়, সাধারণত মানুষ যেগুলো চেয়ে থাকে, আহ টাকা পয়সা, ধন সম্পত্তি, স্ত্রী পুত্র, বা এই সোনা দানা গয়না প্রভৃতি, পশু প্রভৃতি, অথবা আয়ু, রাজ্য, আয়ু মানে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা, বা রাজ্য সাম্রাজ্য, এইসবের লোভ প্রলোভন দেখাচ্ছেন যমরাজ নচিকেতাকে। কিন্তু নচিকেতা শাস্ত্র পড়েছে একটু, সে জানে যে আত্মজ্ঞান এসবের তুলনায় অনেক উপরে। সেই জন্য তিনি বলছেন যে আমি যে বর চেয়েছি, সেই বরের তুল্য বর আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তখন ভগবান আবার তাকে বলছেন যে জাগতিক বিষয় না হলে তুমি পারলৌকিক বিষয় চাও, অর্থাৎ স্বর্গে যে সমস্ত ভোগ্য বিষয় পাওয়া যায় সেই সব চাও। কিন্তু নচিকেতা সেইগুলোকেও প্রত্যাখ্যান করে। এর মানেটা হচ্ছে এই, যাকে লাভ করলে অন্য কোনো লাভ অধিক বলে মনে হয় না, অর্থাৎ যার সমতুল্য বস্তু, যে আত্মজ্ঞান, তার সমতুল্য বস্তু কোথাও নেই। সেই জন্য তাকে যদি লাভ করতে পারা যায়, জগতের সব বাকি জিনিস, সেই সমস্ত জিনিস খুব নগণ্য বলে বোধ হয়। আহ আর সেই অবস্থায় যে প্রচুর আনন্দ হয়, জাগতিক দুঃখ থেকে চিরতরে মুক্তি পাওয়া যায়, সেই জন্য সেটাকে মোক্ষ বলা হয়। মুক্তি মানে এই জগৎ সংসারের যে দুঃখ স্বরূপ জন্ম মৃত্যু, তার থেকে মুক্তি। জন্ম মৃত্যুর মতো দুঃখ, মৃত্যু যেমন আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই, আমাদের শরীর চলে যাবে বলে আমরা ভয় পাই, এর থেকে বড় দুঃখ তার কিছু নেই।
সেই দুঃখেও যখন কেউ বিচলিত হয় না, তখন বুঝতে হবে যে সেই ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভ করেছে। আমরা আমাদের মনন এখানে শেষ করছি। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক জপ, ধ্যান, পূজা পাঠ, প্রাণায়াম প্রভৃতির মাধ্যমে একটি সুন্দর নতুন দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত। আমরা এখানে শেষ করছি।